Good morning, all. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning. Okay. എല്ലാരും ready ആണോ? Prepared ആണോ? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, നമുക്ക് start ചെയ്യാം. Start ചെയ്തോളൂ. എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇനി നോർമൽ ആണോ? എല്ലാരും പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? ശ്രീകുട്ടി, നിഷ, ഷെമി, പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എല്ലാവരും? യെസ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ആ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? Okay. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. ആരാ ഫസ്റ്റ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആരാ? സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അഞ്ജലി. Yes, ma'am. പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ജലി. കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. ടെൻഷൻ അടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നോക്കി വായിക്കണ്ട. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ? Okay, ma'am. Good morning, ma'am. I am Anjali. I am from Meerapetla. Thank you for giving me this opportunity. I am graduate from Mahatma Gandhi University. I am postgraduate from Smart City Education Consultancy. I am completed my PG in hospital administration. I have 2-year experience in HDFC Life Insurance. I am a fresher from a hospital field, but I would like to join this company. ഓക്കെ, അഞ്ജലി നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകണ്ട കേട്ടോ. പയ്യെ പറയും. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പയ്യെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഇനി ആരാണ്? നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഷെമി. Yes, ma'am. Okay, tell me about yourself. Good morning, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introducing myself. My name is Shemina. I am from Kollam. I have completed my bachelor degree from Srinarayana College, Kollam. I am belongs to be a nuclear family. I am a fresher and I just complete my studies. I have strong communication skill also. I would love if you give me a chance to join this hospital. Okay. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോ കുറച്ച് ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പറയാം. ഒരുപാടല്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. വീട്ടില് അയക്കേണ്ട മെമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ അത് വെക്കാം. ഒരുപാട് പറയണ്ട, കുറച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കറക്റ്റ് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയണം. അതിന്റെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിഷ. Yes, ma'am. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി. ഓക്കെ, then ശ്രീകുട്ടി. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. I'm Srikuti. First of all, thank you for giving me this opportunity. I'm from Anjalmudu. I'm not completed in my studies. I have completed by BCom in Corporation from Jodhinikaran Women's College in Kerala University. And I am ongoing studies in Diploma in Hospital Administration. I'm a fresher. I'm more focused on gaining experience and learning. I want to take my responsibilities and to show my skills, knowledge, and talent. I was very excited when I found the advertisement of this job vacancy. Thank you, ma'am. Okay, then Shamsina.
യെസ് മാം. ഓക്കെ ഷംസിന പറയൂ. ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Good morning, ma'am. I am Shamsina. I am coming from Kollam, Shasthamkota. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for letting me attend this interview. I would like to give me this opportunity. I am graduated BCom Corporation from DB College in Kerala University. I have no previous experience. I am a fresher and just completed my studies. Now, uh, now I am studying post graduation in hospital administration. I was very excited when I found the advertisement for this job vacancy. I would I would love to join this company. I would love if you give me a chance to join this company. Thank you, ma'am. ഓക്കെ ഷംസീന, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി, ഫുള്ള് പറയണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഷംസീനക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അത് ഫുള്ള് മൂന്നെണ്ണൊന്നും പറയണ്ട. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ഇനി ആരാ? സാലിഹ നിഷാദ്. സാലിഹ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അഭിലാഷ്. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. സജിത. അനീഷ്. നിഷ. കേറിയതേ ഉള്ളൂ. എന്തോ? ഇപ്പൊ കേറിയതേ ഉള്ളൂ മാം. ഓക്കെ. നിഷ. Yes, ma'am. പറയൂ. നിഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിഷ? യെസ് മാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ. Good morning, ma'am. I'm Nisha. I come from Malappuram. First of all, thank you for giving me this opportunity. I am doing post-graduation after completing diploma in hospital administration from Smarty Education. I'm a fresher. I'm just completed my studies, and I would love to join this hospital. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഇത് പറയാം. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അഞ്ജലി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ? അഞ്ജലി നിങ്ങള് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, ma'am. Good morning, ma'am. I am Anjali. I am from Meerattupeta. Thank you for giving me this opportunity. I am graduate from Mahatma Gandhi University. I am postgraduate from Smartsphere Education Consultancy. I am completed my PG in hospital administration. I have 2-year experience in HDFC Life Insurance. I am fresher from a hospital field, but I would like to join this company. Yeah. Okay. Okay. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പറയൂ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. കൂടെ ഉള്ളൂ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, പറയാവുന്നതാണ്.
മാം ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. 3 members in my family എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടാക്കി കളയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കില്ല. ഓ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, എന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ. ഷംസീന സംസാരിക്കും. ഷംസീന പോയോ? സംസാരിക്കൂ. അങ്ങനെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? നാളത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. സോ എന്റെ ഈ ക്ലാസ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ലാസ്റ്റത്തെ ആണ്. ഓക്കെ മിസ്സേ, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മീറ്റപ്പ് കാണുവോ? മിസ്സുമാരെല്ലാം കാണാൻ എന്തോ? ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റപ്പ് കാണുവോ? മീറ്റപ്പോ? അറിയില്ലല്ലോ. എവിടെയാണ് ഷംസീന? എവിടെയാണ്? ഞാൻ കൊല്ലമാണ് മാം. ശാസ്ത്ര പറയും. കൊല്ലത്തുനിന്ന് വരുമോ? ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? വിളിച്ചാ വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറയൂ, സാറിനോട് പറയൂ. ഓഫീസിന്റെ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. മീറ്റപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. മാമിന്റെ വീട് എവിടെയാ മാം? എന്റെ വീട് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എറണാകുളം തന്നെയാ, അങ്കമാലിയാ. എവിടെയാണ്? അങ്കമാലി കറുകുറ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോർത്ത് പറവൂരാണ് ഞാൻ. പറവൂർ എവിടെ? പറവൂര് മൂത്തോന്നോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് ബിസി ഗ്രൂപ്പിൽ. എന്തോ? കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പില്. ശരിയാ. അപ്പൊ മീറ്റപ്പ് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പറയൂ കേട്ടോ. താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ വരാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാരും ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് ചാൻസ് കുറവാ. പിന്നെ പരസ്പരം ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പിജിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ല മാം. ഇല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ്? പറയൂ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ. ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ആയോ? ഏകദേശം ഓക്കെ ആയോ? സംസാരിക്കൂ. മതി ഇമോജിയും ടെക്സ്റ്റൊക്കെ എന്തിനാ? സംസാരിക്കൂ. ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി. എന്നാലും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സംസാരിക്കണമെങ്കിലേ നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കൊഞ്ചിനെ. അത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇല്ല, നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയും കിട്ടില്ല. ഫ്ലുവൻസി പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പോലും കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മാക്സിമം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഒരു ഡേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ. ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? അതേപോലെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയാതെ, മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാൻ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. ആരോടെങ്കിലും അത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് നോട്ട് അയക്കാം. മനസ്സിലായി? റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ചിന്തിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, എഴുതുമ്പോഴും വരും. പക്ഷെ
സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും ടൈം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെക്കാബുലറി. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വേർഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അറിയണം. മലയാളത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അറിയണ്ടേ. ആ വേർഡ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ വൊക്കാബുലറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വേർഡ്സ് കിട്ടില്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാത്തത്. ഓരോ വേർഡ്സ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വെക്കാബുലറി കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വരാത്തത്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണ്ടേ, അതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കൺജക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കൺജക്ഷൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ കുറെയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പഠിച്ചു വെക്കുക. കാരണം ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാക്സിമം അത് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പൊ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കരുത്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓരോ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അത് വായിക്കുക, എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുക ലാംഗ്വേജ്. അതിലൊരു റീഡിങ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ പോലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു പേടി വരില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് തെറ്റില്ല, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്, തെറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് മാത്രമല്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്തോറും നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളിൽ വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൗത്ത് എല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് സംസാരിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അത്യാവശ്യമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാണക്കേട് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. പറയുന്നത് തെറ്റാണോ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ എന്നെ കളിയാക്കോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എത്ര കാര്യം പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഷൈനസ് ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കളിയാക്കിയവര് നാളെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നല്ലത് പറയും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മള് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിൽ ചേർന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസി കിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അവർ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എഫോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മാറാം. ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്, മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, സ്വന്തമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, മാറാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസും എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, തെറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. തെറ്റൊന്നും ഉറപ്പാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ ബലത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തേക്കാണെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേണം നമുക്ക്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മാം. ടെൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ആണോ? ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെന്റൻസ് പറയാലോ? ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ. ഇന്നിപ്പോ എത്ര ടൈമായി? സോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? പേടിക്കാണ്ടോ പറഞ്ഞു നോക്കി, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ശ്രമിച്ചു. പറ്റോ? ആരാ പറയാ? അഞ്ജലി പറയുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യമാണോ? അത് ഇതുവരെ ചെയ്തത്? ഇന്ന് മതി, കുറച്ച് മതി. 22 ഇത്രയ്ക്കല്ലേ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ. പറയൂ. അഞ്ജലി പോയോ?
പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിഷയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? മലപ്പുറം മാം. ഓക്കെ, മലപ്പുറം. അഞ്ജലിയോ? കോട്ടയം മാം. ശ്രീകുട്ടി? ഞാൻ കൊല്ലം മിസ്സേ. ഷംസീന കുട്ടി കൊല്ലമാണ്. സജിതയോ? ഇടുക്കി. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോട്ടയം, കൊല്ലം. ഓക്കെ, ദെൻ കോഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി, പക്ഷെ തേർഡും ഫോർത്തും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഓക്കെ, പഠിത്തം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, സെറ്റാണോ? പഠിക്കാനെന്നും ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കും, ഫോണിൽ നോക്കി ബുക്ക് മാറ്റി വെക്കും. എക്സാം എന്നാണ്? അടുത്ത മാസം ആയിരിക്കും, ആണോ? യെസ്, ഫെബ്രുവരി 1 തുടങ്ങും 3ഉം 4ഉം. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കോഴ്സ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യെസ് മാം. ചേഞ്ചസ് ഫീൽ ചെയ്തത്? ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാലും നമുക്ക് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് അത് അതിന്റെ റിപ്ലൈ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിയും, പക്ഷെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അത് മിണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കാ ചേഞ്ചസ് ഫീൽ ചെയ്തത്? ശ്രീകുട്ടിക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത്? നേരത്തെ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കേട്ടാലും അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മാം. അതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഷംസീന യെസ് മിസ്. എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം? ഉണ്ട് മിസ്, നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്താണ്? പണ്ട് ഞാൻ PSC ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മിസ്. അവിടെ നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലല്ലോ. ടെൻസ്, പ്രിപ്പോസിഷൻ അതൊക്കെയല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് അല്ലാതെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ, ഒത്തിരി ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് വേറെ സംസാരിക്കണമൊന്നുമില്ലേ? സംസാരിക്കൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഇനി ഇന്നും കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ലേ? മിസ്സായിരുന്നാ നിങ്ങള്? എന്താ മാം? എന്താണ് സൈലന്റ് ആണല്ലോ എന്ന്? നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം മറുപടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മതി, അത്രയും കിട്ടിയാലോ ധാരാളം. അത് പയ്യെ പയ്യെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇവിടെയും വരെ എത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അത് ഷുവർ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നില്ലേ ഇത് ഉറപ്പാണ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? യെസ് മാം. യെസ് മാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്ന ഒരു 6 മാസം കൊണ്ടല്ലോ, ആണോ? കുറച്ചൊക്കെ ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോളോ ചെയ്തത് എന്ന് മുതലാണ്? മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഈ 6 മാസം മുതൽ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അതെ, ഓക്കെ. പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മനസ്സിലായി. ആദ്യം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ 2-3 ക്ലാസ് മിസ്സായ ശേഷം എനിക്ക് കയറാൻ പേടിയായിരുന്നു.
പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് 2-3 ക്ലാസ് അത്ര മാത്രം മിസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കയറി അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആര് കയറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കയറും. ശരിയാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത വിഷയമാണ്. ശരിയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെന്താണ് പറ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ജോബൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? സോയിച്ച് ഇല്ല മാം, ജോബ് നോക്കുന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, അത് കാരണം സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത ശേഷം ജോലിക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുന്നുണ്ട് മാം. പിന്നെന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ, അല്ലെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇവിടെ രാവിലെ ഒരു 7 മണി ആയി കാണും. അപ്പോഴൊരു കപ്പിൾസ് വന്നു, അമേരിക്കക്കാരാ. ഒരു റൂട്ട് മാറി വന്നതാ. റോഡിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തോട്, പുഴയില്ലേ, അതായിരുന്നു. അപ്പോഴിവരവിടെ കിടന്ന് വട്ടം ചുറ്റി കളിക്കുക, എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയാതെ. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. വേറെ ഏതൊക്കെയോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷാ. അപ്പം ഞാനെങ്ങനെ എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇവിടുന്ന് ഇവർക്ക് കൊച്ചി വരെ പോകാനാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ റോഡ് കട്ടാ, ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരും, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ബീച്ചിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഓല് അതിലൂടെ പോയി. ഒരു മെയിൻ റോഡ് വഴി പോകുമ്പോൾ ബ്ലോക്കും അധികം വണ്ടി കാരണം ബ്ലോക്ക് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു ബീച്ചിലൂടെ വെച്ചു. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ റോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ റോഡ് കംപ്ലൈൻറ്റും ആണ്. അങ്ങനെ ഓല് അതിനനുസരിച്ച് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാനത് ക്യാച്ച് കുറിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചല്ലോ. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഉറപ്പാണോ? യെസ് മാം, മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി, അവര് പോയി. ഓക്കെ. പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തപ്പിയാനല്ലേ. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കി പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും പാഴാക്കരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വർത്തനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവര് നമ്മളെ അവർക്ക് അറിയില്ല, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾക്ക് അവരെയും അറിയില്ല. കോളിംഗ് അല്ലേ, സോ നിങ്ങൾക്ക് വായി തോന്നിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ്. മനസ്സിലായോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ കെയർ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ അവര് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലുവന്റ് ആകാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നാണിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നില്ല. അത് ഏറ്റവും ഒരു സേഫ് ആയ ഒരു വേ ആണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നൊരു തോന്നല് വേണ്ട. ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമർ കെയർ വിളിച്ചാൽ മതി. നല്ല ഐഡിയ ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? നമുക്ക് കസ്റ്റമർ കെയറിന് പോലും വിളിക്കുമ്പോഴേ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയായിരിക്കും സംസാരിക്കാം. അപ്പോഴോ അത്യാവശ്യം അവർക്ക് വേണ്ട മറുപടിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയും. നല്ലതാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലുവൻസി കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാബിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യോ? റീഡിങ്. യെസ് മാം. മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു അത്.
പോയോ? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയോ? മാമിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മലയാളത്തിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പൊ അതൊരു സമാധാനമായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. എന്നാലും അത്യാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒത്തിരി മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കയറി കാണാമെന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്റർവ്യൂ എന്തായി? ഇന്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലോട്ടായിരുന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ വർഷം ഈ അഡ്മിഷനോട് കൂടി അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാം, ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല. പിന്നെന്താണ് പറയൂ എന്തെങ്കിലൊക്കെ. എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാഫ് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി. പിന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫൈനാൻസ് ഇസാഫ് അങ്ങനെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ചെന്നപ്പോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ധൈര്യം സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെ വെച്ച്. അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നു കുറച്ചു പേര് പോകുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു, പോകുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ ധൈര്യം പോയി. ഞാൻ പതുക്കെ വീട്ടിലൊടിഞ്ഞ് തിരിച്ചും പോരുന്നു. സത്യം. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് ഫേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കൂളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതോറുമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തോ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, അത് എന്തായിക്കോട്ടെ, ഇന്റർവ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് വുമൺസിന് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഞാൻ ഫെമിനിസം അറിയാലോ കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളത് ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം വേണ്ടേ അല്ലെ? നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജോലി വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, മക്കളാകുന്നു, ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്. അതെല്ലാം ലൈഫിൽ അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി വേണം, സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകണം അല്ലെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അത് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം. ലൈഫ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അത്രേ പറയാം, ലൈഫ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കും സെൽഫ് ലവ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആരെങ്കിലും സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സെൽഫ് കെയർ എങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. സെൽഫ് കെയർ വേണം, സെൽഫ് ലവ് വേണം. സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കെയറും ചെയ്യണം, ഹെൽത്തും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം വുമൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പൊതുവെ പ്രഗ്നൻസി കഴിയുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അത് മാക്സിമം നമ്മള് ഹെൽത്ത് റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിനായിരിക്കണം.
അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അതെ. എന്നാലും നമ്മുടെ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, മിസ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയേണ്ടതായിട്ട് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? അതായത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ, അതെയോ ആ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇല്ല മിസ്സേ, ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിസ്സായിപ്പോയി. ഇന്നലെ ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ. റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടോളാം മിസ്സേ. ആ, നല്ലതാണ്. അത് ഫുള്ള് ഞാനിപ്പോ സത്യ ചോദിച്ചതിനുള്ള എല്ലാ മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരുടെങ്കിലും നമ്പർ വാങ്ങിയാൽ അവരത് അയച്ചു തരും. ഞാൻ കൂടുതലും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഒരു കമ്പനിയെ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? സജിത മിക്കപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എനിക്ക് കണ്ടതായ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നു. ഉണ്ട് മിസ്സേ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല. എന്നാലും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ പറയാ, സാറൊന്നും എന്നോട് പറയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞോ? എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയൂ, ചുമ്മാ സംസാരിക്കൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ മിസ് ചെയ്യൂ. രക്ഷിതാത്ത ചോദ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. മിസ് ചെയ്യും മിസ്സേ, എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂന്റെ ടൈമിൽ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യും. കാരണം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യും. മിസ് ചെയ്യും മിസ്സേ. നമ്മള് മിസ് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാം ഇല്ലെന്ന്. അത് അന്ന് വരെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. എക്സാം ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഒതുങ്ങിപ്പോയത്. അന്ന് മിസ് പറയണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണ്, എക്സാം എനിക്ക് തോന്നി എക്സാം ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അത് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എക്സാം ഇല്ലെന്ന്. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞു, കോളേജ് ടൈം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത്. ശരിയാണോ അല്ലേ? ശരിയാണ് മാം. അതെ മാം. അതെ, അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് എല്ലാം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടി, ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടാകും. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? എന്തിനാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കരുത്. നമുക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സമയം വരുന്ന ടൈം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലെ? ഇംഗ്ലീഷിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ബെറ്റർ കരിയർ കിട്ടും, ഒരുപാട് ബെറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേബിൾ കിട്ടും. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് ഏത് ഇന്റർവ്യൂ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കോൺഫിഡൻസ് ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആരോട് സംസാരിക്കാനും കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആരും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു
ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു നോക്കിയേ. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ നഷ്ടമായിട്ട് വരില്ല. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. കാരണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫില് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? ഞാനിത് പറയുന്നൊന്നും ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതോടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതായത് ഇന്നത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. എപ്പോഴും ഇതെല്ലാരും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഹലോ ഓക്കെ, ഹലോ പറയൂ. ഹലോ റിച്ചൂസ് പറഞ്ഞോളൂ, ആഹാ കേൾക്കാം. ഞാന് ഷഹന. മിസ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്, ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സന്തോഷിക്കൂ, നിങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അത് ശരി. ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നേ. ഞാൻ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് ഷഹന. ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാറൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഈ ടൈമില് മക്കളെ കൊണ്ടുവിടണം, സ്കൂൾ പോകേണ്ടത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് കയറല്. ചിലപ്പോൾ കയറും, ചിലപ്പം കയറൂല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കാണാറുണ്ട്, ഓർമ്മ. ഇടക്കൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗ്രാമറാണ് പ്രശ്നം. ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിയും, പറയണത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ഗ്രാമറാണ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരല്. അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഞാൻ കുറെ ഒക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി ക്ലാസ് വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല. മാക്സിമം ഇപ്പൊ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, മാക്സിമം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാം ഇംഗ്ലീഷിന്. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണ് ഉള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ്. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാലോ എന്നൊരു സമാധാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഫ്രീ ടൈം ഒരു മാസം കൂടി, ഒരു 1-2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇരുന്നാലും കാണാലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യില് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, തീരെ സൗണ്ട് ഇല്ല മിസ്സേ. ഞാൻ ചെവിയിൽ വെച്ചോണ്ടാ കേൾക്കുന്നത്. തീരെ സൗണ്ട് ഇല്ല. ആണോ? എല്ലാവർക്കും എന്താ അങ്ങനെയാണോ? ഇന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ. ഇതേപോലെ തന്നെ മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, തീരെ കേൾക്കണില്ല. ഞാൻ ചെവിയിൽ ഫോണ് വെച്ചോണ്ടാ കേൾക്കണം. മാം, എനിക്കും ഈ പ്രശ്നം ഈ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേൾക്കൽ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് നാളെ ചില ക്ലാസ്സുകളോളം ഒട്ടും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ചില ക്ലാസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ. ചിലപ്പോ ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച് വെച്ച് പോകുന്നത്. എത്ര വെച്ചിട്ട് ചെവിയിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഹെഡ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെവി വേദനയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് നിർത്തി പോവലൊക്കെയാണ്. ചെവിയിൽ വെക്കുമ്പോ ഒരു കേൾക്കാനൊരു സുഖം, പഠിക്കാനൊരു സുഖമല്ലേ ഇതിങ്ങനെ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് കുറവാണോ? അത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇല്ല മിസ്, കേൾക്കാം. നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്കുണ്ട്. കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിലൊന്നുമില്ല. ഫോണിന്റെതാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അറിയില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതെ, കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ലാസ്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. മിസ്സിനെ എന്നാ കാണുക? അറിയില്ലല്ലോ. കാണാൻ ഒരു ചാൻസ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. കാണാൻ പറ്റില്ല. കാണാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണാം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സ്മാർട്ട് ഷീയിലോട്ട് വരാം. സ്മാർട്ട് ഷീയിലേക്കാ? മിസ് എവിടെ സ്ഥലം? എറണാകുളമാണ്. നോർത്ത് പറവൂർ. നോർത്ത് പറവൂർ. അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്കൊക്കെ കാണാപ്പോ. നോർത്ത് പറവൂരുള്ളവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കാണുമ്പോ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ മതി. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ലല്ലോ. അതെ. മിസ്സിന് എത്ര കുട്ടികളാ? എന്തോ? മാരീഡ് ആണോ? മാരീഡാണ്. മക്കളുണ്ടോ? പിന്നെ ഒരാളുണ്ട്. ഒരാളുണ്ടല്ലേ.
അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനും വഴിയില്ലേ. നമ്മളിവിടെ മലപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കൽ ഏരിയ ആര്യവിശാല നാടില്ലേ. ഞാൻ അതുവഴിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടാല് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും. അത് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. അത് ശരിയാണ്. ഞങ്ങൾ വരണ്ട്. മിസ്സിനെ കണ്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. കാരണം ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശരി എന്നാ. ഇനി എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ജോലിയൊക്കെ സെറ്റ് ആവട്ടെ. ഓക്കെ. Bless you all. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു മാം. മിസ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പോയില്ല കേട്ടോ. ഒരു മിസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചൊരു കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ. കുറച്ചൊരു കഴിയട്ടെ. പിന്നെന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ പറയൂ. പിന്നെന്താണ് മിസ് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ PGക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെ? ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് തന്നെ സബ്ജക്റ്റുകൾ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോഡിലാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയല്ലേ PGക്ക്? ടോട്ടല്? ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ മിസ്, PGക്ക് നമ്മൾ സെയിം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ഇതാണോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും അതില്? ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം അറിയില്ല. ഓക്കെ. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നാമത് എക്സാം ഇല്ല. പിന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളാരും സംസാരിക്കാൻ തന്നെ റെഡി അല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറ്. ഓക്കെ. സംസാരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷില് സ്കില്ല് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഗ്രാമർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, പക്ഷെ അത് സംസാരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. സപ്പോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അറിയില്ല കേട്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾ PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, നേരിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. any other doubts? No? പിന്നെന്താണ്? സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാട്ടോ. പിന്നെ റിച്ചൂസിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു. ഷഹന. ഷഹന. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇതേപോലെ കേൾക്കാതായിട്ട് കുറച്ച് കേറി, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയി. കേൾക്കണില്ല, ഇപ്പോഴും കേൾക്കണില്ല. ആണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം. സോ അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ കൂടിയാ, അഭിലാഷ് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്. കാണാത്തവര്, ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവര് മാക്സിമം കാണാം. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പോവാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. ആ ജോലി കിട്ടോ എന്നുള്ള ടെൻഷനോടെ പോകണ്ട. കിട്ടിയും പോട്ടെ, വേറെ അടുത്ത് ജോലി കിട്ടും. വേറെ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നും പോവാതിരിക്കണ്ട, പേടിച്ചിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കണ്ട, എല്ലാം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അത്ര മിസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ആരും മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. മിസ് യു. See you, Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. See you. See you. Okay, bye. സെൻഡ് ഓഫ് പോലെ പോയി, വിഷമമായി പോയി. എല്ലാരും കരച്ചിലാണല്ലോ.